जय जगन्नाथ। आज आमर स्पेशल ओटीटी रो मैथमेटिक्स रो आउ गोटे चैप्टर जोटा कि चतुर्भुज आर थियोरी क्लास आज हम करवा। ए थियोरी क्लास परे आ संबंधी जी एमसीक्यू अच्छी आम आलोचना करवा। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लगे आपण मैंने निश्चिंत भाव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चतुर्भुज चतुर्भुज क्या कह जाए ये तुम जानिच कौन ना चारि बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र को चतुर्भुज कह जाए। यहाँ बहु पुराना डेफिनेशन थिला, एबे डेफिनेशन चेंज है। जदि ए बी सी चारोटी बिंदु अणरेखीय हेबे, ए बी रेखाखंड बी सी रेखाखंड सी डी रेखाखंड रो संजोग रे जो आबद्ध क्षेत्र हेबो ताकू आमे कौन कहि परिबा ना ताकू कहि परिबा चतुर्भुज। जेमति ए बी यूनियन बी सी यूनियन सी डी यूनियन डी ए याको चतुर्भुज कहया। आ गोटे रहिला उत्तल चतुर्भुज काहाकू कह जाए आ केउटा को उत्तल चतुर्भुज नुहे। जो चतुर्भुजर कर्ण द्वय कौन चतुर्भुजर भितर छेद करते अंतस्तर छेद करते। देख ये गोटा कर्ण भितर छेद करेंगे, तेणु यह निश्चिंत भाव में कौन उत्तल चतुर्भुज। एठी ए सी गोटे कर्ण बी डी गोटे कर्ण, किंतु ए दुईटी परस्पर को जदि या बढ़ेगा बाहर छेद कर, तेणु यह उत्तल चतुर्भुज नुहे। तापर ये जो सी नंबर पॉइंट देख चारि बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र, किंतु यह एक त्रिभुज, यह एक दुईटी त्रिभुजर मिश्रण होउछि, किंतु यह एक चतुर्भुज नुहे। एठी मध्य ए बी सी डी बी डी उपरे सी बिंदुटा जेहेतु अवस्थित ए बी सी एक ए बी डी एक त्रिभुज हो पार, किंतु ए बी सी डी एक चतुर्भुज नुहे। नेक्स्ट पेज को नेक्स्ट पेज आसीज कौन चतुर्भुजर जो दुईटी बाहुर एक साधारण प्रांत बिंदु थाए से बिंदु द्वय को सन्निहित बाहु से गोटे धर एठी ए बी सी डी एटा चतुर्भुज, एठी होछि बी गोटे बिंदु, एठी दीटा बाहु लागि ए बी बाहु आ बी सी बाहु, तेणु ए बी आ बी सी को सन्निहित बाहु कहवा। आ गोटे बाहु ऊपर बी सी बाहु ऊपर दीटा कोण अछि बी कोण सी कोण, ताले बी कोण आ सी कोण को आमे क्रमिक कोण कहि परिबा एवं बी और सी को क्रमिक शीर्ष बिंदु कहि परिबा। विपरीत शीर्ष बिंदु किए ना ए आउ सी ए दुईटी जाक परस्पर विपरीत शीर्ष बिंदु, बी आउ डी परस्पर विपरीत शीर्ष बिंदु। आउ दुई विपरीत शीर्ष बिंदु को जोग करुथिबा रेखाखंड को कौन कह जाए ना कर्ण कह जाए। ये एटा ए सी बी डी एठी दुईटी कर्ण अटे। आउ चतुर्भुजर चारि कोणर समष्टि 360 डिग्री। विपरीत शीर्ष ये पॉइंट मन रखु, विपरीत शीर्ष बिंदु मान जोग कर रेखाखंड चतुर्भुजर कर्ण कह जाए। तो उत्तर चतुर्भुज भी क्या कह जाए मुझे कहीदे। ए पेज से किसी परीक्षार पढ़िया नहीं। नेक्स्ट पेज को जीवा ये आसला उत्तल चतुर्भुज। मुझे उत्तल चतुर्भुज जो चतुर्भुजर कर्णद्वय परस्पर को चतुर्भुजर अंतर्देश छेद करती ताहाकू उत्तल चतुर्भुज कह जाए। किंतु ये आसला बहुभुज, उत्तल बहुभुज, तेणुक P1 P2 P3 डट 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 Pn बहुभुजर प्रत्येक बाहु द्वारा निर्णीत रेखा एक पार्श्व जदि बहुभुजर अन्य समस्त शीर्ष अवस्थान करती तेबे बहुभुजटी उत्तल बहुभुज अटे। बहुभुज त्रिभुज गोटे बहुभुज हम, चतुर्भुज गोटे बहुभुज, पंचभुज गोटे बहुभुज, षडभुज गोटे बहुभुज। सेमती त्रिभुजर 3टी बाहु, चतुर्भुजर 4टी बाहु, पंचभुजर 5टी बाहु, षडभुजर 6टी बाहु, आउ बहु कौन सप्तभुजर 7टी बाहु, अष्टभुजर 8टी बाहु, आउ नवभुजर 9टी बाहु, दशभुजर 10टी बाहु। तेणु एथेरे मध्य आउ गोटे जिनिस जानिबार अछि, जेतोटी बाहु एमानंकर अंतस्थ कोण मध्य सेते। त्रिभुज यार 3टी अंतस्थ कोण, चतुर्भुज यार 4टी अंतस्थ कोण, पंचभुज यार 5टी अंतस्थ कोण। तेणु जेतोटी बाहु सेतोटी अंतस्थ कोण मध्य। तब जो सुषम बहुभुज कौन आम एगुड़ा एत पढ़ले
ତେଣୁ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ମାନେ ଯେଉଁ ବହୁଭୁଜର ସବୁଯାକ ବାହୁ ଆଉ ସବୁଯାକ କୋଣ ସମାନ ହେବ, ବାହୁ ସମାନ ହେଇଯିବ ଆଉ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ରମ୍ବସ ଗୋଟିଏ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରମ୍ବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମାନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। এই ପେଜରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଆରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି। ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଭୁଜର କେତୋଟି ନା ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚଭୁଜର କେତୋଟି ନା 540 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଟାର ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ମୋ କହିବା କଥା ଆମେ ସବୁଥିରେ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ এইଭଳି ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିବା ଯେମିତିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଣିବା। ଏଠି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି 2 ଗୁଣନ 90 ମୁଁ କରିପାରିବି, 2 ଗୁଣନ 90, 2 ଗୁଣନ 90 ଯେ କି 180। ଏଠି କରିପାରିବି କ'ଣ ନା 4 ଗୁଣନ 90। ପଞ୍ଚଭୁଜରେ କରିପାରିବି କ'ଣ ନା କେତେ 6 ଗୁଣନ 90। ତ ତେଣୁକରି ଆର ଫର୍ମୁଲା ଆସିଯିବ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 2n-4 ସମକୋଣ বা 2n-4 ଇଣ୍ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ୟାରି ଉପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ବହୁଭୁଜ ତାର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 2n-4 ସମକୋଣ ବା 2n-4 ଇଣ୍ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। 2n-4 n ଏଠି ହେଉଛି ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ 2n-4 ଦେଇଛି, ତ ଏଠି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ପକେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ n ଜାଗାରେ ମୁଁ 3 ବସେଇଦେବି। ଏଠି n ଜାଗାରେ 3 ବସେଇଲେ 3 ଦୁନେ 6, 6 ରୁ 4 ଗଲେ 2, 2 ସମକୋଣ ବା 2 ଇଣ୍ଟୁ 90 ସମାନ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚଭୁଜରେ ଦଶ କରିବା, ମନେକର 5 ଦୁନେ 10, 10 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ 6, 6 ଇଣ୍ଟୁ 90 954 540 ଡିଗ୍ରୀ। এইଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା। এইটা ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି। ଆଉ ଯଦି এইটা ଗୋଟେ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସବୁ ସମାନ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଛି ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସବୁଯାକ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ହେଉଛି 2n-4 ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ କହିବା ସବୁଯାକ ମାନେ କ'ଣ କୋଣ ସମାନ, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ n ଟି ବହୁଭୁଜର କୋଣ ସଂଖ୍ୟା n, 5 ବହୁଭୁଜର ପଞ୍ଚଭୁଜ ଯେଉଁଟା ତାର କୋଣ ହେଉଛି 5, ଅଷ୍ଟଭୁଜର କୋଣ ସଂଖ୍ୟା 8, ତେଣୁକରି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ n କରିଦେବା ଯେତେଟା ବାହୁ ଥିବ। ତେଣୁକରି এইটা n ହରିଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ପାଇପାରିବା କାହାର ନା ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚାପ୍ଟରଟି ପଢ଼େଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କିଛି ସାର୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ସଂଖ୍ୟା 6। ଯଦି ବହିସ୍ଥ କୋଣ ସଂଖ୍ୟା 6 ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 720 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବହୁଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ, ତାହେଲେ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ସବୁଯାକ କୋଣ ମିଶିକିରି ଏତେ 360 ହେଲା। ତ 360 ହେଲା, ଏଠି କେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଯଦି ପଚାରିବ କେତେ ହେବ ନା 360 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ n। ଯଦି ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପଚାରିଲା, ଏଇ ଦେଇ ଦେଖ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଯଦି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଦେଲା
ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ଯଦି ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପଚାରିଲା ଏଇଟା କେତେ ହେବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ ଏନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ପଚାରିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପୂର୍ବ ପେଜରେ 2n-4/n ସମକୋଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଏ ସାରଣୀଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏଇ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ ସଇଲା ପାଠ ଖତମ। ଆଉ କିଛି ବି ଆଦେହରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି ସୂତ୍ର ମନେ ରହିଲେ ପାଠ ଆରାମସେ ଯେତେ MCQ ବଢ଼ିବ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଦୁଇଟା ସମକୋଣ, ବହିସ୍ଥ କୋଣ 4ଟା ସମକୋଣ। ତ୍ରିଭୁଜର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ହେଉଛି କେତେ 4ଟା ସମକୋଣ କାରଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚଭୁଜର 5 ଯେହେତୁ 6ଟା ସମକୋଣ, ଷଡ଼ଭୁଜର 8ଟା ଆଉ ଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହିସ୍ଥ କୋଣ 4ଟା ସମକୋଣ। ଏଇଥିପାଇଁ 4ଟା ସମକୋଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ। 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ 4ଟି ସମକୋଣ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଏ ସୁଷମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିଛି ଏଠି ସୁଷମ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜଟି ସୁଷମ ବି ହେଲା 3ଟା କୋଣ ସମାନ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 କେତେ 60 ପଡ଼ିଯିବ। ଯେହେତୁ 180 ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟା ବାହୁ 180/3 = 60। ସେଇଭଳି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହୁଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ, 360 ଡିଗ୍ରୀ ବିଭକ୍ତକ 4 = 90। ଏଇଟା କେତେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ରହୁଛି 540 ବିଭକ୍ତକ 5, କାରଣ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ 5ଟା କୋଣ ସବୁଯାକ କୋଣ ସମାନ 504 ହରଣ 5 = 108। ଷଡ଼ଭୁଜର ସେମିତି ଷଡ଼ଭୁଜର କେତେ 8ଟା ସମକୋଣ 6ଟା କୋଣ, ତ ଷଡ଼ଭୁଜର ଯେତିକି କୋଣ ଆମର ବାହାରିଲା କେତେ 720 ହରଣ 6 = କେତେ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଉଦାହରଣ 1 ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ। ସୁଷମ ମାନେ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ। ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ହେଉଛି n, ମନେ କରାଗଲା n, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ କେତେ ହେବ? ମୁଁ କହିଛି ତାର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 2n-4 ସମକୋଣ ବା 2n-4 × 90। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟାକୁ ପଚରା ହେଲା ତାହେଲେ nଟା ସମକୋଣ, nଟା କୋଣ ଅଛି, nଟାଙ୍କ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ, ତେଣୁ /n କରିଦେଲି ଏତିକି ସମକୋଣ। ତାହେଲେ 2n-4 × 90 ଯିଏ କେତେ ନା 140 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଧରେ ଇକ୍ୱେସନ ବଜ୍ରଗମନ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଦେଲି 2n-4 × 90 = n × 140। ଏଇଟା 2nଟା 90ରେ ଗୁଣା ହେଇଯିବ, ପୁଣି 4ଟା ବି 90ରେ ଗୁଣା ହେବ। 2n-90 4 × 90 = କେତେ ନା 140ରେ n ଗୁଣେ 140n। ଆକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ 2n × 90 = 180n -90 × 4 360 = 180n। ତାପରେ ଏକରକୁ ଏଇଟା ଆଣିଲି ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, 180n ଥିଲା -140n -360 ଏକରେ ଥିଲା ବାଁକରେ, ଡାହାଣ କରକୁ ଗଲା +360, 40n = 360, n = 360/40 = 9। ତାହେଲେ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା 9 ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ଓ ଏହାର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 3 ଗୁଣ। ମନେକର ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା n। n ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ 2n-4 × 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତା ବହିସ୍ଥ କୋଣ କେତେ ହେବ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ, ତାହେଲେ 2n-4 × 90 = କେତେ ଆର 3 ଗୁଣା ସହିତ ସମାନ, 3 × 360, 3 ଗୁଣ ଏଇଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ 3 ଗୁଣ। ୟାକୁ ଗୁଣିକିରି ଲଘିଷ୍ଠ କଲି ପାଇଲି 180n = 1440, n = 1440/180 = 8। ତାହେଲେ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 8। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 184 ଡିଗ୍ରୀ। ଉକ୍ତ ବହୁଭୁଜର 2 ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଗଲି ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 184 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି ଥିଲା 140 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଇଭଳି କରିବା ଆମେ 184 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ନା ଉକ୍ତ ବହୁଭୁଜର 2 ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ଏହା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯିବ 180 - 184 = 336 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ এইগুড়াକ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଯେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ କେମିତି ହେବ। ମନେକର ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି ଚିତ୍ରଟା, ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁଭୁଜ। ବହୁଭୁଜର ଏଇ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣଟା ଯଦି 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇ କୋଣଟା 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା,
ତାହେଲେ ଏ କୋଣଟି କେତେ ହେବ 110 ହେବ ନା ଦୁଇଟା ମିଶି 180 ନା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ଯେ ଯଦି ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ 144 ହେଲା ବହିସ୍ଥ କୋଣ କେତେ ହେବ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଆଉ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିକି 180 ତାହେଲେ 180 ରୁ 44 ଫେଟି ଦେଲେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯଦି 36 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ବହୁଭୁଜର ମୋଟ କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ 360 ଯେହେତୁ ଇଏ ସୁଷମ ତେଣୁ 36 ହରିଦେଲା 360 ବାଇ n 36 ସେମାନେ କେତେ ହେଲା 10ଟା ବାହୁ ଆସିଗଲା 10ଟା ବାହୁ ତାହେଲେ ନୂତନ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ତାର 2 ଗୁଣା ଏଠି ଦେଇଛି 2 ଗୁଣ ତାହେଲେ 10 ଦୁନେ 20 ତାହେଲେ 20 ହେଲେ ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ଟୋଟାଲ ତ ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ 20ଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 360 ହରଣ 20 ସମାନ 18 ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ କେତେ ହେବ ଯେହେତୁ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଯେତିକି 18 ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ହେବ 180 ମାଇନସ୍ 18 ସମାନ 162 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଏବଂ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବହିସ୍ଥ କୋଣ এই দুইটি ଯାକ କୋଣ ମିଶି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଦେଇଛି ଆମେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯଦି ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଦେଇଛି ତାର ପାଖରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆ ପର କ୍ଲାସରେ ଆମର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ MCQ ଆଣିବା ଏବଂ MCQ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।